Good morning, children. Recall once again our topic force. How many types of forces? So forces are two types. One is the contact force, another one is the non-contact force. Contact force we are discussed in previous class. Again non-contact force will be also discussed. So non-contact forces, gravitational force, electrostatic force and magnetic force. These are the non-contact forces. Again in previous class we know that the types of second one contact forces. First I given that the example definition also the muscular force and force at a friction, again normal force also. So remaining two forces on acting on an object, one is the tension, another one is the net force. So what is the mean by tension? Tension is the thickness of rope or thread, we can call that the tension. The thickness of thickness of or thickness of tightness of the rope we call tension. See here, we take here thread also, rope or thread. Here taken the thickness of or tightness of rope, we can call that the tension. That means ఇక్కడ ఏం లేదు, టెన్షన్ అంటే ఒక వైర్ కానీ లేకపోతే రోప్ కానీ లేకపోతే థ్రెడ్ యొక్క థిక్నెస్ లేకపోతే థిక్నెస్ అంటాం కదా, దాని ఇక్కడ మనము టెన్షన్ అని అంటాం అన్నమాట. Here given one of the example, this is ceiling అంటే పై భాగం అన్నమాట. మన టాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ టాప్ పార్ట్ అన్నమాట. See, we hang the one of the some weight of the abset for ceiling. సో ఇక్కడ సీలింగ్ కి ఒక థ్రెడ్ హెల్ప్ తో ఆ వెయిట్ ని మనము హ్యాక్ చేసినాం అన్నమాట. సో వెయిట్నెస్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, దానికి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు వెయిట్ ని పట్టుతాడు అనమాట. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఆ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనము అది కట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆ కట్ అయ్యే దానిపైనే టెన్షన్ అని అంటాం అన్నమాట. సో హియర్ గివెన్ వన్ ఆఫ్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. This is very important for your examinations to find the limiting force that can be drawn by thread. This is aim of
materials used spring balance weights light threads weight hanger so these are the required materials our lab activity. See, processor, here hang one of the spring balance again to take different types of threads to hold tag the weights. So different types, different strengths. So ఇక్కడ మనకు ఈ యాక్టివిటీలో ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి. సో 3-4 టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ తీసుకోవాలి. మనకు బట్టలు కుట్టేది, అలాగనే పూలు కట్టమే అలాంటి దారము, స్మూత్గా ఉండేవి, రఫ్గా ఉండేవి ఒక 3 or 4 నైలాన్, పాలిస్టర్ ఆ థ్రెడ్స్ని తీసుకునేసి వెయిట్స్ అనేది హ్యాంగ్ చేయాలన్నమాట. ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వెయిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ఒక్కొక్క కెపాసిటీని ఉంటుందన్నమాట. కొన్ని అయితే వెయిట్ని ఎక్కువగా హ్యాంగ్ చేస్తాయి అన్నమాట, కొన్ని అయితే తొందరగా వెయిట్ని ఇట్లా థ్రెడ్ని ట్యాగ్ చేసేసి లిఫ్ట్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది, కట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెన్షన్. ద thickness of rope or thread we can call that the tension. సో ఇక్కడ టేబుల్ కూడా ఇచ్చినాడు, మీరు ఏ టైప్ తీసుకున్నారో థ్రెడ్ అడిగినాడు, తర్వాత లెంత్ కూడాను అడిగింటారు అనమాట. సో ఈ వెయిట్ అనేది థ్రెడ్ లెంత్ పైనను స్ట్రెంగ్త్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. అగైన్ నెట్ ఫోర్స్. So in previous class we discussed about the normal force. That means here one table, placed one book again, and the book acting two forces at a different direction. One is this is gravitational force. Again this is normal force. So here and the book, two forces are acting is there. So disappear the table, what will happen, the gravitational force will be pulled the book. ఇక్కడ టేబుల్ పైన మనం బుక్ పెట్టినాం కదా, టేబుల్ అనేది లేకుంటే బుక్ అనేది కింద పడిపోయేది అనమాట. సో అక్కడ ఏం చేస్తుంది, టేబుల్ అనేది అడ్డుపడుతుంది అనమాట. ఆ టేబుల్ దగ్గర అడ్డుపడే ఒక ఫోర్స్ ఉంది, అక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ అంటాను అనమాట. అంటే ఈక్వల్ డైరెక్షన్లో ఏమైతున్నాయి, ఈక్వల్
ఫోర్సెస్ ఏమో ఈక్వల్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వర్క్ చేస్తాను అనమాట. సేమ్ హియర్ నెట్ ఫోర్స్. సి ప్లేస్ వన్ టేబుల్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు పుష్ same direction. What will happen? The floor will be smooth. Again the table will be moves forward. In second case, place one table in opposite direction. Strength. You and your friend. They here your friend pushing, here you pushing. What will happen? The forces are equal. There is no change of the టేబుల్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక టేబుల్ తీసుకునేసి మీ ఫ్రెండ్ హెల్ప్ ఏం చేస్తాము, దాన్ని పుష్ చేస్తాం అనమాట. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, టేబుల్ అనేది ముందరికి జరుగుతుంది అనమాట. అంతేకాకుండా ఇంకా సెకండ్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రెంత్ ఉన్నటువంటి నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ టేబుల్ని ఇద్దరు బలంగా నెట్టుతున్నారు అనమాట. అక్కడ టేబుల్ అనేది మూవ్ కాదనమాట. అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏమవుతుంది, నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 అవుతుంది అనమాట. Forces equal, there is no changes. Here when an object is an uniform motion, it is said to be there as a relation. The strength of the forces is usually respected by the magnitude. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ గా ఏవైతుంది, పుష్ చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ కి మూవ్ అవుతుంది, ఇద్దరు సేమ్ స్ట్రెంత్. అగైన్ స్ట్రెంత్ లో ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ముందరికి జరగదు అనమాట. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అగైన్ డైరెక్షన్ పైన నెట్ ఫోర్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ అనేది మనము రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట. సో రైట్ సైడ్ అన్నప్పుడు మనము పాజిటివ్ సింబల్ ని తీసుకోవాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నప్పుడు నెగిటివ్ సింబల్ ని తీసుకోవాలన్నమాట. సో హియర్ ద ఫైనలీ నెట్ ఫోర్స్ net force F net that equal F1 plus here second situation we take left side, so this is we taken minus symbol that equal F1 minus F2. This is net force formula. This is net force formula. When the force on a body in a straight line or in the opposite direction, the net force will be equal to differences between the two forces. So ఇక్కడ net force అనేది డైరెక్షన్ ఏమైతుంది, ఒకరు ప్లస్ ఒకరు మైనస్, that means this is right side, this is left side, but same magnitude we are giving the same strength. So the differences between the two forces, the objects at the rest move in the direction of the net force acting on a body. So two forces same equal గా ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది, నెట్ ఫోర్స్ అనేది 0 కి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నమాట. Effects of stretched rubber band and fingers. Second one, effects of stretched rubber band on fingers. So see, take rubber band to stretch your fingers. When the stretched rubber band extensor force or using fingers and you feel the force pull on your fingers. What happens if you added one similar rubber band
rubber band around your fingers and stretch the both together the same length. Do you feel the combination of rubber band extended a longer forces are used on one? So here number of rubber bands around your fingers and observe the extension or your fingers by the rubber bands. ఇక్కడ ఏం లేదు, మనం చూడండి రబ్బర్ బ్యాండ్స్ ని ఇట్లా ఫింగర్స్ కి రోల్ చేయాలన్నమాట. 2 ఫింగర్స్ తోటి రోల్ చేసేసి ఏం చేయాలి, ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువగా ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. అగైన్ యు యాడ్ సమ్ మోర్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్, దానికి ఇంకా 2 రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అనేవి వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎక్కువగా మనము యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగనే మనము రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆ స్ట్రెంగ్త్ కూడాను ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది ఒకటే యూజ్ చేస్తాం మనము. సో ఫస్ట్ రబ్బర్ బ్యాండ్ కి F1, సెకండ్ వన్ కూడాను F అవుతుంది. బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద రబ్బర్ బ్యాండ్, అంటే ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ పైన ఒకే ఫోర్స్ ని మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో నెట్ ఫోర్స్ ఏమైతుంది, ఇక్కడ సేమ్ ఫోర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్, దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ యు టేక్ ఆటోమేటికలీ 2F యూనిట్స్ అనేవి అవుతాయి అన్నమాట. సో హియర్ వి ఇంక్రీజింగ్ ద రబ్బర్ బ్యాండ్స్ క్వాంటిటీ, అంటే రబ్బర్ బ్యాండ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, కానీ ఫోర్స్ మాత్రము సేమ్ అలాగనే ఉంది. సో నెట్ ఫోర్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు F plus F that equal 2F units. Again, how to calculate the net force from free body diagram? So this is also very important question for your examination. How to calculate net force? How to calculate net force from free body diagram. So simply they called PDF. PDF means free body diagram. See here. See, this is the free body diagram. So here the force acting on the car as shown in PDF. PDF means free body diagram. Force applied by the engine, force F. Again, friction applied by the road and road F. Again, the normal force acting on the tires N1 and N2. Gravitational force we take is downward direction W. That means which separate the net force friction minus engine
forces. Engine forces. Net force along y-axis or direction, because here we can calculate N1 plus N2 minus W. So here, and the tires acting on the normal forces N11, N2, we subtract the gravitational force. అంటే ఇక్కడ కార్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉందన్నమాట రోడ్ పైన. మూవ్ అయినప్పుడు అక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్, ఇందాక మనం బుక్ పెట్టేసినప్పుడు టేబుల్ పైన నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈక్వల్గా ఉంటుందని చెప్పినాము. ఎందుకు, నా బుక్ పైన నార్మల్ ఫోర్స్ను గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడాను యాక్ట్ చేస్తుంటుందని చెప్పినాము. సేమ్ అలాగనే ఈ టైర్ల పైన ఏం చేస్తుంది, నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ కార్న్ ఏం చేస్తుంది, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది పుల్ చేస్తూ ఉంటే టైర్స్ యొక్క నార్మల్ ఫోర్స్ అనేది పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మామూలుగా ఇంజిన్ పైన ఫోర్స్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, అప్లైడ్ బై వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద ఇంజిన్. అగైన్ ఇక్కడ టైర్స్ వీల్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, సో అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సో టుమారో homework, free body diagram. This is homework for tomorrow class. Again, how to calculate the net force from free body diagram. Write your assignment in this question. Thank you.